നമസ്കാരം. ഞാനിന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നേരിട്ട് കടക്കുന്നില്ല. ഞാൻ അത് ഒരു പുസ്തകത്തിലൊരു ഭാഗം വായിക്കാം. അതിലൂടെ ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓർക്കാറില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ മറക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാം. ഈ പുസ്തകം അവർ മൂൺ ഹാസ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട്സ് ദ മെമ്മോയർ ഓഫ് ലോസ്റ്റ് ഹോം ഇൻ കാശ്മീർ എന്ന പുസ്തകമാണ്. രാഹുൽ പണ്ഡിത എഴുതിയത്. ഇതൊരു കഥയല്ല, റിയൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറിയാണ്. കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റ്സിന് അവർക്ക് അവരുടെ നാടും വീടും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്ന അതിനെക്കുറിച്ച് ആ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ്, ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് കഥയിൽ. 1990 ഇത് ഉണ്ടായത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ് ഇതുണ്ടായത്, സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ. അത്ര പണ്ടല്ല, 1990. ഓരോ ഭാരതീയനും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കഥ. അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഈ പുസ്തകത്തിൽ ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഒരു ഇത്തിരി ലോങ് ആണ്, പക്ഷേ ഈ പോയിന്റ് കൺവേ ചെയ്യാൻ ആ ഭാഗം മുഴുവൻ വായിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ക്ഷമയോടെ കേട്ടിരിക്കുക. When she could still speak, Ma would go for walks in the neighborhood park in Delhi, wearing her North Star sneakers. Father would watch her close the door quietly behind her, and after she was gone, he would call after her, knowing very well that she could no longer hear him. For God's sake, don't repeat your home story in front of everyone. The home story was a statement that Ma had got into the habit of telling anyone who would listen. It didn't matter to her whether they cared or not. It had become a part of herself, entrenched like a precious stone in the mosaic of her identity. By the time her voice had failed her in 2004, I noticed that she had started repeating this statement much too often. But now, when I no longer remember her voice, I realize how much that statement meant to Mom. It was the only thing that reminded her of who she was, more than the occasional glances she would steal at the mirror when no one else was looking. Our home in Kashmir had 22 rooms. I remember the day when I realized I had no memory of her voice. That morning, I had been reading the newspapers like I did every day. I would read a report or two, and Ma would point out advertisements of houses for sale. There were many of them. When she could still speak, she would pick up the papers while I was brushing my teeth or shaving, and she would show them to me and say, "See, this one is close to the airport." Ma never got to fly in her life, but she thought proximity to the airport was important to her son. That morning, I sat beside Ma's bed with the papers perched on my lap. I looked at the advertisements for the apartments, then at Ma. Her eyes were open, though hazy with tears that would stream down their corners. Her gaze was fixed at the ceiling above her. The thought crossed my mind that she was counting something. Perhaps she was calculating our days and years in exile. I don't know what happened to me then. I just got up and ran out. I tried to remember how she would comment after sifting through the descriptions of her dream houses. I tried hard. I tried to remember what she would say after discovering flakes of tobacco in the pocket of my white shirt, which she insisted on washing with her own hands. I tried to repeat her voice in my head when she would wake up at midnight after I came home from work, or after meeting friends to serve me piping hot food, curious about how my day had gone. None of it came back to me. No matter how hard I tried, I drew a blank. The words were there, but the texture, tone, and contours of her voice had gone missing. They were lost to me forever. I could not even remember what she sounded like when she chanted what had become her personal anthem for more than a decade. Our home in Kashmir had 22 rooms. ഒരു ഇത്തിരി ലോങ് ആണ് ഇത്. ഈ ലേഖകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതാണ്. നഷ്ടപ്പെട്ട വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള വേദന തീർച്ചയായിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോയിന്റ്, അവരുടെ അമ്മയുടെ സംസാരശേഷിയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം, അവരുടെ മരണശേഷം അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ, അവരുടെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ രീതി, അതെല്ലാം മനസ്സിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത്, പതുക്കെ പതുക്കെ ഇറോഡ് ചെയ്ത് പോയതെന്ന് ലേഖകൻ പറയുന്നുണ്ട്. അമ്മ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവരെപ്പോഴും പറയാനുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, അവർ ഹോം ഇൻ കാശ്മീർ ഹാഡ് 22 റൂംസ്, അതെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കരുതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മരണശേഷമാണ് ആ ഒരു വാചകം, അത് എത്രത്തോളമാണ് അമ്മയ്ക്ക് വാട്ട് ദാറ്റ് മെന്റ് ടു ഹർ, എത്രത്തോളം വിലപ്പെട്ടതായിരുന്നു, അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ എത്രത്തോളം വലിയൊരു ഭാഗമായിരുന്നു അതെന്ന് ലേഖകന് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇവരൊരുമിച്ച് പത്രത്തിൽ വീടുകളുടെ പരസ്യം നോക്കുന്നതും അത് ഓരോന്ന് കാണുമ്പോൾ അമ്മ അഭിപ്രായം പറയാറുള്ളതും പല പല കാര്യങ്ങളായിട്ട് ലേഖകൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അത് ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പലതും മിസ്സായതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നു. ഇതിൽ ഒരു വരികൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. I tried to repeat her voice in my head when she would wake up at midnight after I came home from work, or after meeting friends to serve me piping hot food, curious about how my day had gone. None of it came back to me. None of it came back to me. No matter how hard I tried, I drew a blank. The words were there,
but the texture, tone, and contours of her voice had gone missing. They were lost to me forever. They were lost to me forever. ഓരോ വ്യക്തിയും അതാരോ ആയിക്കോട്ടെ, പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് വിലപ്പെട്ടവരാകുമ്പോൾ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അവരെ വിലമതിക്കാറില്ല. അവരുടെ ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി, ഓരോ വാക്കുകളും ഓരോ ആക്ഷൻസും, അത് സന്തോഷത്തോടെ പറയുന്നത് ഉദ്ദേശത്തോടെ പറയുന്നത് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അത് എത്രത്തോളം അവരുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കില്ല. പിന്നീട് അവരുടെ മരണശേഷം ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും നമുക്കതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഓർമ്മ വരുന്നത്. കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ശബ്ദമോ അവരുടെ രീതികളോ എല്ലാം പലതും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയും. അത് വളരെ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാലത്തിൻ്റെ പ്രവാഹം തടഞ്ഞു നിർത്താനോ മരണത്തെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനോ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും നമുക്ക് കഴിയില്ല. നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ലേഖകനുണ്ടായ പോലെ ഒരു റിഗ്രറ്റ് നമുക്ക് തോന്നാതിരിക്കട്ടെ. അതായത് നമ്മുടെ അമ്മമാരുള്ളപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുള്ളപ്പോൾ അവരെ മാക്സിമം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൂടെ ഓരോ മൊമെൻറ്റ്സും പരമാവധി ജീവിക്കുക. ലീവ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മൊമെൻറ്റ് വിത്ത് ദം. അവരെന്ന വ്യക്തിയെ അറിയുക, കഴിയുന്നത്ര അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക, അംഗീകരിക്കുക. അവരുടെ ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും ദേഷ്യങ്ങളും ഇഷ്ടക്കേടുകളും എല്ലാം എത്രത്തോളം അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ്. അതെല്ലാം ചേർന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവർ. നമ്മളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന, നമ്മൾ അവർക്ക് അത്രയും വിലപ്പെട്ടതായ, അവർ നമുക്കത്രയും വിലപ്പെട്ടതായ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് അവർ. അവരുള്ളപ്പോൾ, അവർ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ ഉള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് വർത്തമാനം പറയാനും ചിരിക്കാനും എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ അവരെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ അതൊരു വലിയൊരു വേദനയായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായേക്കാം. ആൻഡ് റിഗ്രറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പെയിൻഫുൾ തിങ്സ് ദാറ്റ് വൺ കുഡ് ഹാവ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു പുതിയ കാര്യമല്ല, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു ഫാക്റ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അത്രയ്ക്കധികം ഓർക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം. കണ്ണുള്ളപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ വിലയറിയില്ല എന്ന് പറയില്ലേ, അത് തന്നെയാണ് കാര്യം. പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗം എന്നെ വല്ലാതെ ടച്ച് ചെയ്തു. അതാണ് ഞാനിത് എടുത്ത് പറയാനായിട്ട് കാരണം. അവരുടെ കൂടെ ഓരോ മൊമെന്റ്സ് ജീവിക്കുന്നതിനൊപ്പം നമുക്ക് പല രീതിയിൽ അവരെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഫോട്ടോസായി, ഓഡിയോസ്, വീഡിയോസായി, ഏത് രീതിയിലും, പിന്നെ മെമ്മറീസായി, മൊമെന്റ്സായി, എല്ലാ രീതികളിലൂടെയും പരമാവധി നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിലേക്കും മനസ്സിലേക്കും ബുദ്ധിയിലേക്കും നമ്മുടെ സത്വത്തിലേക്കും എല്ലാം കൂടുതൽ അവരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കാം, അവരെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കാം, അവരെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ദെയർ ഫോർ എവർ എന്നുള്ളതാണ്. അവരെന്നും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല. വെൻ ദേ ആർ ദെയർ, ലേൺ ടു വാല്യൂ ദം എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു.